May I request all our dear parents to please switch off your mobiles. मी सर्व पालकांना विनंती करते की आपापले मोबाईल बंद करून ठेवावे. I humbly request all the parents while the program, don't leave your place and come forward and take the photos. माझी सर्व पालकांना नम्र विनंती आहे की पूर्ण कार्यक्रम होईपर्यंत कोणीही आपल्या जागेवरून उठू नये आणि समोर येऊन फोटो काढू नये. Good morning and a hearty welcome to our respected principal, Mr. Janvi, our headmistress, Mr. Leela, our manager of our school, Mr. Archana, teachers, parents, and you all my dear friends. I, Arush, on behalf of our dear principal, dear headmistress, dear manager of our school, staff, and students of KG section, we extend a very hearty welcome to our today's program. On behalf of our school family, I would like to extend a warm welcome to Dr. Swara Samartha Purgaonkar and thank them for being with us today. I am glad to privilege to introduce the chief guest of today's program, Dr. Swara Samartha Purgaonkar, who embody passion and expertise in her field. Dr. Swara Purgaonkar, a dedicated homeopathic consultant with a heart of healing, completed her education at Vengula Homeopathic College and an expert of Indian classical music. She added a melody to her life through her training at Adarsha Sangeet Vidyalaya, Kankoli. Dr. Purgaonkar shines both in private practice and at Siddhivinayak Hospital. Accompanying her is Mr. Samartha Vishwas Purgaonkar, a skilled civil contractor whose interest in aeronautical engineering led him to a fulfilling career in the world of civil works. Not only does he master the art of construction, but his culinary skill make him an outstanding cook. Together, this dynamic couples brings a harmonious blend of healing, construction, music, and culinary delights wherever they go. I now request our honorable chief guest, our guest of honor, and all the dignitaries to please accept a floral tribute as a token of our love and appreciation. Please welcome them with a loud applause. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good Lord made them all. Begin this program with a transistor lighting of the lamp. A light gives us that feeling all available space. It does not see anything in return. It does not Disconnected. whether you are a friend or foe. In keeping the motto of our school, be alive. I request our dear principal, our dear headmistress, our dear manager of our school, our dear honorable guest, parents, Mrs. Yasmin Mohammed Neem, and dear Miss
each one of us by their service.
Ready, ready. Please ready, yeah? इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। Thank you. Now let us watch a skit. Oh, very good morning, everyone. I am Shamika. Welcome you all to our health emporium. In a busy lifestyle, we need to have sometimes good and healthy food. So let us learn some food eating habits. Here is a small skit present before you by my friend. Yes, Mama. What are you doing? I'm in my homework. Okay, good girl. Do your homework. Till then, I will go to the market to buy some vegetables. Okay, Mama. Bye. Bye. I am hungry. I am hungry. Mama is not that
Oh, I am feeling tired. Oh no. So now I know junk food makes me weak and healthy food makes me strong and helps me to grow. So from now I will eat healthy food. Mama will also be happy.
मशीन उठा के तुम भी नाचो, बाजे चल के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो दे दे नाचो, कमल में घोड़े जैसे पास छोड़ छोड़ नाचो, भी को तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो, हाँ जा छोड़े हाँ जा बोले हाँ जा छोड़े नाचो 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 जैसे शेर हाथी नाचे, दिल का ये मेरा यार अपने साथ नाचो, दिनों के तौरों पे बड़ा लगती नाचो, पसीना माथे का चल के दम के ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो नाचो Now I invite Dr. Swara Kurgaonkar to please come forward and give away the prizes to our tiny tots. Ranga Utsav competition from LKG A and B. Shirsat Raj Amol for coloring gold medal and certificate. Second, Nadigaonkar Rutvi Siddesh for coloring bronze medal and certificate. From LKG B, alias Stephen Fernandez for coloring gold medal and certificate. Second, Varad Vikas Patel for coloring gold medal and certificate. From UKG A and B, Sheikh Mahira Tausif for coloring gold medal and certificate. Second, Naik Gauravi Vaman for coloring gold medal and certificate. Sheikh Mahira Tausif for coloring gold medal and certificate. Parker Kimaya Nilesh for coloring silver medal. Bhuvat Swaraj Sanjay for coloring silver medal and certificate. Pathade Hitanshi Deepak for coloring silver medal and certificate. Rane Ansh Ramchandra for coloring gold medal and certificate. Bondre Preksha for coloring gold medal and certificate. Parker Kimaya Nilesh for handwriting gold medal and certificate. Hitanshi Pathade for handwriting gold medal. Naik Nirja Nikhil for handwriting gold medal and certificate. For the drawing competition from LKG A class, first prize goes to Dukande Swaradya Sachi. Second, Mogavira Pranay Uday. Third prize, Malomkar Urvi Chetan. From LKG B class, first prize, Hatavkar Shrija Sanket. Second, Kavde Yash Rajendra. And third, Moons Namish Chandrakant. Thank you very much, ma'am. Please have a seat. May I now request Mr. Samartha Korgaonkar to please come forward and give away the prizes. First prize, Parulekar Sneha Siddharth. Again, first prize goes to Chavan Hardik Amit.
Parents, please give them a huge round of applause. Second, Parav Akshara Ranjan. Third, Keluskar Rugved Rupesh. For the coloring competition, first prize goes to Khatavkar Shrija Sanket. Second prize goes to Parav Akshara Ranjan. Third prize goes to Kaude Yash Rajendra. For the solo dance competition from LKG A class, first prize Ghadigaonkar Rutvi Siddesh. Second, Parav Akshara Ranjan. And third, Rane Shivansh Rutvij. From LKG B class, Gaikwad R.V. Viren, first prize. Kavde Yash Rajendra, second. Chindarkar Arya Praveen, third. For the sports prize for the running race from LKG A and B, first prize goes to Fatima Mohammad Israel Mullah, second Bode Satkar Ganesh, third Sawan Ayansh Abhijit. Collecting balls, first prize Pawar Krupa Milin, second Zari Aiza Asif, and third Kalge Advait Mangesh. Bursting the balloon, first prize Shirsat Raj Amol, second Parkar Ruchi Sanket, and third Teli Bhavya Santosh. Thank you so much, sir. Please have a seat. Now I request our respected principal, Sister Jancy, to please come forward and give away the prizes. Drawing competition UKG A, first prize Sodnekar Deepal Willis, second Sheikh Mahir Tausif, and third Patel Mohammad Ahad Sarfaraz. UKG B, first prize Ghadigaonkar Yash Sachin, second Sarang Sanvi Sitaram, third Parkar Kimaya Nilesh. For the fancy dress competition from UKG A, first prize Patel Mohammad Ahad Sarfaraz, second Sheikh Mahira Tausif, and third Kharat Anuj Tukaram. From UKG B, first prize Parkar Kimaya Nilesh, second Kamat Veda Gajanan, third Bhuvat Swaraj Sanjay, and again third Bandekar O.V. Ajinkya. For the handwriting competition, first prize Rane Aradhya Gaurav, second Sheikh Mahira Tausif, third Murid Aradhya Yogesh, and again third Parkar Kimaya Nilesh. Thank you, dear Sister Jancy. May I now request the manager of our school, respected Sister Archana, to please come forward and give away the prizes. First prize Tambe Swara Prashant, second Naik Nirja Nikhil, third Shirsat Vignesh Amit. From UKG B, first prize Parkar Kimaya Nilesh, again first prize Kamat Veda Gajanan, second prize Bandekar O.V. Ajinkya, and third prize Jadhav Sanvi Chandu. Sports prize for the running race between UKG A and B, first prize Rane Ansh Ramchandra, second Parkar Kimaya Nilesh, and third Yadav Arush Suresh. Getting ready to school, first prize Nanche Ansh Nitesh, second D'Souza Gloria Santos, and third prize Masurkar Swara Rajendra. Balancing the balloon, it is a pair game. First prize Lokre Rajveer Gauresh and Mulik Aradhya Yogesh. Second Arolkar Kaivalya Vaibhav and Parab Diya Dinesh. Third Rane Ansh Ramchandra and Bhuvat Swaraj Sanjay.
Thank you, dear sister Archana. I now request our honorable chief guest, Dr. Swara Kolgavkar, to speak a few words and encourage our sweet-little angels. Good morning, all of you. Honorable Principal, Mr. Nancy, our headmistress, Sister Leena, Manager of this Center, Sister Archana. Let me begin with welcoming you all to the event, and on this special day of Nutrition Day, I'm here in front of you to tell you something about the nutrition when it comes to our child health. Okay? मराठीतच बोलणार आहे कारण हीच आपली कम्फर्टेबल भाषा आहे, सगळ्यांना कळते, सगळ्यांच्या मनापर्यंत पोहोचते. आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी आपण एक स्किट बघितलं. मुलांनी माझं अर्ध काम ऑलरेडी करून टाकलंय, त्याच्यामुळे मला फार काही बोलायची गरज आहे असं वाटत नाही. कारण जेव्हा मुलांनाच माहिती आहे काय हेल्दी आहे आणि काय अनहेल्दी आहे, तिथे आपलं अर्ध काम संपतंय. इथून पुढे आपला पालकांचा पार्ट सुरू होतो की त्यांना आपण कोणत्या फूडला एक्सपोज करायचं, कोणत्या फूडला एक्सपोज नाही करायचं, किंवा कुठे लिमिटेशन टाकले पाहिजे, हे सगळं आपल्या हातात आहे. सो मेनली काय असतं की आपल्या शरीराला जे आवश्यक आहे आणि हे जे एज ग्रुप आहे याच्यात पूर्ण मुलांची मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, पुन्हा इमोशनल डेव्हलपमेंट जी असते ती बरोबर याच एजमध्ये होत असते. सो मेनली 5 पार्ट्स ऑफ फूड आपण जे म्हणतो की ते सगळं मुलांच्या डाएटमध्ये असलं पाहिजे. ते आहेत की पहिलं म्हणजे कार्बोहायड्रेट, ज्याला आपण पॉवर पॅक एनर्जी म्हणतो. दुसरे असतं प्रोटीन्स, they are necessary for their body as well as brain, all the organs. And third part is dairy products. Fourth part is fruits and vegetables. Looking to the carbohydrates, we can get it from our cereals and whole grains like rice. तर आपल्याला माहिती, आपण कोकणामध्ये राहतो, आपल्याकडे खूप सारी धान्य आहेत जी आपण डेली वापरत असतो. तर ती फार महत्त्वाची रोल प्ले करतात, कारण आपल्या मुलांच्या प्लेटमध्ये सगळ्यात जास्त भाग असतो तो या कार्बोहायड्रेटचा असतो. सो चपाती, भाकरी, थालीपीठ, व्हॉट एव्हर द मल्टीग्रेन जे तुम्हाला मुलांना देता येईल ते सगळं द्या. मुलांना खायला एनकरेज करा. एनकरेज मुलं तेव्हाच होणार आहेत जेव्हा तुम्ही त्यांच्यासोबत बसून खाणार आहात. ॲटलिस्ट एक मील तुमचं जे असतं ते आपल्या मुलांसोबत असलं पाहिजे, तरच मुलांना वाटतं की हां हे आपण खाल्लं पाहिजे. आणि आताची मुलं काय 18th सेंचुरीमधली नाही आहेत, दे आर द मिलेनियल किड्स. त्यांना तुम्ही सांगून चालणार नाही आहे की हे तुम्ही खाल्लं पाहिजे. सो बिगिन विथ यू. ओके, जे आपण खाणार आहोत, मुलं आपल्याला बघतात, आपल्याला फॉलो करतात, आपल्याला कॉपी करत असतात. तर मुळात आपणच जर खात नसेल तर मुलंही खाणार नाही आहे. त्याच्यामुळे आपण आधी आपल्यापासून सुरुवात करूया, बिईंग अ पॅरेंट, आणि आपण आपल्या मुलांसाठी एक रोल मॉडेल झालं पाहिजे. रोल मॉडेल होण्यासाठी आपल्याला आपण स्वतः आपल्या थोड्याशा लाईफस्टाईलमध्ये चेंजेस केले पाहिजेत. पुन्हा जे काही हेल्दी फूड आहे, म्हणजे आता मी म्हटलं तसं मुलं आजकाल भात खायला बघत नाहीत, दूध प्यायला बघत नाहीत. आणि बरेचदा आपण म्हणतो की मुलांच्या मागे लागावं लागतं, दूध द्या, किंवा त्याच्यासाठी आपण अल्टरनेटिव्ह शोधतो. विविध प्रकारच्या पावडर्स आहेत बाजारात अवेलेबल, आणि ॲडव्हर्टायझिंगचा वापर खूपच चालला आहे. त्याच्या आहारी आपण जाऊन खूप साऱ्या पावडर्स त्यांना, मुलं पण सांगतात हे चॉकलेट नसेल तर मी दूध पिणार नाही. ओके, देऊ नका दूध, मी तर सांगेन देऊच नका. मुलांना त्या आहारी घालण्यापेक्षा त्याला अल्टरनेटिव्ह शोधा. अल्टरनेटिव्ह खूप आहेत, अंडी आहेत, दूध सोडून दुधाचे अनेक पदार्थ आहेत, जसं की पनीर आहे, थोडंसं व्हाईट बटर आहे. अशा खूप गोष्टी आहेत ज्याच्यातून तुम्हाला मुलांना जे आवश्यक असणारे प्रोटीन्स आहेत ते तुम्ही देऊ शकता. जर मुलं तुमची सगळं खात आहेत, फिश खात आहेत, चिकन खात आहेत, अंडी खात आहेत, तर त्या दुधाच्या मागे लागू नका. त्या दुधाला उगाचच तुम्ही विलन बनवून टाकू नका. नाही पितं दूध, ओके, नो प्रॉब्लेम, पण म्हणून त्याच्यात मागे लागणं याच्यात काही अर्थ नाही आहे. अल्टरनेटिव्ह प्रत्येक गोष्टीला असतो, असं ते
केलं पाहिजे. मोस्टली मुलांना भाज्या पण आवडत नाही. भाज्या आवडत नाहीत म्हणजे नेहमी तेच खाऊन पण मुलं कंटाळलेली असतात. तर त्यालाही आपण आजकाल यूट्यूब आहे आपल्याकडे, त्याच्यावर बऱ्याच रेसिपीज असतात. काही नाही काहीतरी कटलेट्स असतात, वेगवेगळ्या भाज्यांची एकत्र करून कटलेट्स बनवू शकता, थालीपीठं बनवू शकता. हे काही मुलांना आपल्याला द्यायचं आहे. बाय एनी मीन्स तुम्हाला जे शक्य असेल ते आपल्याला देता येईल. फळं तर आपल्याकडे खूप कोकणामध्ये दर सीझनला नवीन नवीन फळं येत असतात. तर ती फळं प्रत्येक सीझनची जी लोकल आहेत ती देणं खूप महत्त्वाचं असतं. कारण निसर्गानेच आपल्याकडे एवढं सगळं आपल्याला दिलं आहे ऑलरेडी, तर आपण त्याचा आस्वाद घेणं आपलं गरजेचंच आहे. आणि सध्या तर आपण बघतो की प्रिझर्वेटिव्ह वगैरे खूप वापरले जातात सगळ्या पॅकेट फूडमध्ये. तर ते फूड जरा कमी केलं, लाईक मॅगी नूडल्स द्यायला हरकत नाही, पण कधीतरी ठीक आहे, त्यांना लिमिटेशन्स आहेत. रोजच्या जेवणामध्ये किंवा रोजच्या रुटीनमध्ये ते इन्क्लूड करणं हे नाही आहे, हे फारच चुकीचं आहे. मुलं खूप बोर होतात रोजचं तेच जेवण. त्याच्यामुळे कधीतरी परत चेंज ते देणं हरकत नाही, पण म्हणून तेच रोज नाही चालणार. परत जे मी म्हणते की लोकल आणि जे सीझनल असतं ते सगळंच मुलांना दिलं पाहिजे. लाईक छोट्या छोट्या फळांपासून म्हणजे आवळापासून आपण स्टार्ट करू शकतो. आपल्याकडे केळी खूप होतात, आता आंब्याचं सीझन येतं. जशी जशी सीझन असतात त्याप्रमाणे फळांची पण म्हणजे प्रकृती आपलं नेचर आहे ते पण त्या सीझननुसार किती फळं आपल्याला देत आहे याचा अर्थ आपल्यालाच कळलं पाहिजे की ते आपण कधी पीक करायचं आहे. त्यामुळे इतकं सगळं आपल्याकडे रेडी आहे, पण आपण त्या जाहिरातबाजीच्या मागे खूप लागलो आहे. आणि मुलांना आता कसं मी प्रोटीन देणार आहे, कसं मी कार्ब्स देणार आहे, मी त्यांची शुगर कशी कमी करणार आहे, याच्यावेळी ह्या गोष्टींना सगळ्या असं लेबल करण्यापेक्षा ना चांगलं त्यांना खायला आपण शिकवूया. जे आपल्या घरामध्ये ट्रेडिशनली जे बनत आले, आपल्याकडे आंबोळ्या बनतात, कापे बनतात, किती छान आहे ते. आपल्या आज्या लोक पण तेच त्यांच्या ब्रेकफास्टमध्ये खात होते, तर आपल्या मुलांना का नाही ते द्यायचं? ते खूप चांगलं आहे, आपलं ते स्टेपल फूड आहे. त्याच्यामुळे ते बाजूला करून त्याला अगदी फार चांगली नावं असलेले पॅनकेक्स, तुम्ही नवीन नावं द्या पण पदार्थ तोच ठेवा. गोंडस नावं दिली की मुलं खातात, त्यांना फक्त नावाशी मतलब असतं. तुम्ही पॅनकेक सांगा, ते तुमच्या आंबोळ्या पण पॅनकेक म्हणूनच खाणार आहे. त्याच्यात तुम्हाला नवीन काय करायची गरज नाही आहे. फक्त कसं आहे की त्यांच्या कलांनी घेणं गरजेचं असतं. मुलांना खूप बर्डन किंवा असं प्रेशर नाही वाटलं पाहिजे की आता हे नाही खाल्लं तर आई आपल्याला रागवेल. आणि मुलांना काय हवं असतं की आपली आई बाबा पेरेंट्स आपल्याला कायम हॅप्पी असायला लागतात. तर ते हॅप्पी कसे असणार ते मुलांना ओरडून वगैरे ते कधीच ॲक्सेप्ट करणार नाही की हे आता खाल्लंच पाहिजे असं करून कधीच मुलं खाणार नाही आहेत. त्याच्यामुळे जे काही तुम्हाला द्यायचं आहे ते बिना स्क्रीनचं द्या. मुलांना आजकाल खूप सवय झाली यूट्यूब लावायचं आणि मुलांना भरवत बसायचं. हे पालकांचं पण काम सोपं करण्याचं एक शॉर्टकट आहे, पण हा शॉर्टकट पुढे जाऊन खूप महागात पडतो. कारण आजकाल आपण मुलं बघतो की जी मुलं प्युबर्टी म्हणजे 14 to 16 या एजला येतात, दे हॅव अ टेंडन्सी टू पुट ऑन वेट. ती खूप लठ्ठ होत जातात नंतर. याचं कारण असं आहे की त्यांना आधीपासून आपण स्क्रीनची सवय लावलेली असते. मुलं बघता खात आहेत, त्यांना माहीत नाही कुठे थांबायचं आहे. तर हे कुठे थांबायचं आहे हे जर त्यांना त्या वयातच कळलं तर ते पुढे जाऊन हे असं लठ्ठपणा येणं, हॉर्मोनल इम्बॅलन्स होणं, ह्या गोष्टी पुढे होणार नाही आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे स्क्रीनचं तर झालं, शिवाय मुलं पाणी पण कमी पितात. आपलं शरीर 70% पाण्याने बनलेलं असतं, पाणी असतं. आपलं अर्थ पण बघायला गेलं 70% वॉटर आहे. म्हणजे प्रकृतीच आपल्याला एवढं सगळं व्यवस्थित समजवलं आहे, तरी पण आपण त्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे खूप दुर्लक्ष करतो. दुधाला पण ऑप्शन आपण शोधलेत आजकाल, आल्मंड मिल्क, सोया मिल्क. किती लोकांना वाटतं चांगलं द्यायला हे मुलांना. आपल्याकडे अजून तेवढा ट्रेंड सुदैवाने अजून आलेला नाही आहे, पण येऊ नये हीच माझी इच्छा आहे. कारण इतकं काही आपल्याला शक्यही नाही आहे. लोकल आपल्या डेअरीमध्ये वगैरे जे प्रोडक्ट मिळतात ते खूप चांगले असतात. ज्यांना लॉंग लाईफ नाही आहे, ज्या पदार्थांना लॉंग सेल्फ लाईफ कमी आहे ज्यांचं, ते पदार्थ नेहमीच मुलांसाठी चांगले असतात. आपल्या घरात आंबवलेले पदार्थ आपण करतो, भाजण्या वगैरे खूप. म्हणून म्हणतो की ज्या घरांमध्ये आजी आजोबा असतात किंवा ग्रँड पॅरेंट्स आपण म्हणतो ते असतात
त्यांच्याकडे खूप अशा रेसिपीज असतात, स्मॉल रेसिपीज. मुलं ड्रायफ्रूट्स खात नाही आहे तर त्यांना त्याच्या लाडू बनवा, पावडर बनवा, त्या दुधामध्ये घाला, नो प्रॉब्लेम. दुधामध्ये गुलकंद घाला, ते खूप चांगलं आहे. आता साखर थोडीशी चालू शकते. त्याच्यानंतर फळांमध्ये केळी आपल्याकडे खूप अवेलेबल असतात. डोंट गो फॉर ॲपल्स. ॲपल आपल्याकडे शेकडो किलोमीटरवरून येतात. त्यांना इतकं प्रिझर्व करून ठेवणं कसं शक्य आहे सांगा? विदाऊट प्रिझर्वेटिव्ह यू कॅनॉट सेव्ह दॅट फ्रूट्स. सो जे आपल्याकडे लोकली अवेलेबल आहे त्याचा जास्तीत जास्त वापर करणं आजकाल गरजेचं झालं आहे. कारण पिझ्झा बर्गर आपल्याकडे आपण बघतो, मुलं खूप त्याच्या आहारी जातात की नाही मला पिझ्झाच पाहिजे, मला बर्गरच पाहिजे. त्या रेस्टॉरंटमध्ये पण मुलांना घेऊन गेलं हरकत काहीच नाही, पण महिन्यातनं एकदाच जा आणि ते पण संध्याकाळी लवकरच्या वेळेतून जा. तर सिस्टरी ते म्हणतील की तुम्हाला उभं केलं आहे आणि तुम्ही त्यांना सगळंच फ्रीडम देताय. तर तसं काही नाही आहे. पण मुलांना पण थोडा चेंज गरजेचा असतो, जसं आपल्यालाही असतो. त्याच्यामुळे हरकत नाही रेस्टॉरंटमध्ये न्या, पण त्यावेळेस पण आपण काय चूज करतोय याच्यावर पण मुलांचं न्यूट्रिशन डिपेंड राहतं. त्यामुळे जरा विचार आपल्यालाच करायला हवा आहे जे काही करायचं ते. आणि कसं आहे की ही ज्या आत्ता आपण सवयी मुलांना लावणार आहे त्या अजून पुढे 50 वर्ष ती मुलं नेणार आहेत. कारण या सवयी शक्यता मोडत नाही. सो सुरुवातच करताना चांगली घ्या. वन्स यू हॅव स्टार्टेड द गुड वे यू हॅव वॉन द हाफ बॅटल असं म्हणतात लोक. की तुम्ही सुरुवात जर चांगली केलेली असेल तर जवळजवळ अर्ध युद्ध जिंकल्यासारखं असतं. मुलांच्या कलानी घ्या, मुलांना जे आवडतं ते द्या. बऱ्याच आयांचा प्रश्न असतो, मुलं डब्बा खात नाही, मुलं काय द्यायचं मुलांना रोज रोज डब्यांमध्ये. तर त्यांना जे आवडतं ते द्या. आणि मला वाटतं शाळेने अर्धाधिक आपला प्रश्न मिटवलेला आहे की त्यांनी कंपल्सरी पोळी भाजी किंवा असं होम कुक फूड जे आहे तेच टिफिनमध्ये द्यायचा हा रूल आहे. काही लोकांना वाटतं की काय रूल आहे, रोज सकाळी सकाळी एवढं काय बनवायचं, डोक्याला खूप ताप होतो, मुलं त्यातूनही काही खात नाही. असं टेस्टी काहीतरी बनवून देत त्याला ज्याच्यामध्ये जे मुलं आवडीने खातील ॲज वेल एज त्यांचं न्यूट्रिशन जे बॅलन्स डाएट आपण म्हणतो ह्या 5 गोष्टी असलेलं ते त्यांना मिळेल आणि त्यातूनच त्यांची वाढ होईल. बाकी आजकाल गुगलवर सगळी माहिती अवेलेबलच असते. मुलांनी पण सांगितलं आहे कशामध्ये काय असतं. त्याच्यामुळे आता मी काही ते न्यूट्रिशनची क्लास वगैरे घेणार नाही आहे, कोणत्या पदार्थांमध्ये काय असतं. मुलांनी सांगितलं ऑलरेडी जे काही एनर्जी मिळते ती आपल्याला गहू तांदूळ अशा धान्यांमधून मिळते. प्रोटीन आपल्या बॉडी डेव्हलपमेंट ज्यांना आपण शरीराचे बिल्डिंग ब्लॉक्स म्हणतो त्याच्यासाठी प्रोटीन अतिशय आवश्यक आहे. पण म्हणून सतत प्रोटीन 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 असं करूनच भरवत राहाल तर तेही उलटा उपयोग होतो त्याचा. आणि मी म्हणेन दुरुपयोग होतो. कारण जे प्रोटीन आपल्या शरीराला आवश्यक आहे ते सिंथेसाइज करण्याचे जे काही एन्झाईम्स असतात बॉडीमध्ये त्यांना ती दाबून टाकतात. त्याच्यामुळे बॉडीमध्ये तुम्ही नुसतं बाहेरून भरवत राहा, देत राहा, पण मुलांना त्यातलं काहीही मिळायचं बंद होतं. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या डाळींची सूप्स असतात, भाज्यांची सूप्स आहेत. अशा पद्धतीने जे तुम्हाला बनवता येईल, जे शक्य असेल ते आपण बनवलं पाहिजे आणि तशा पद्धतीने मुलांना दिलं पाहिजे. बाकी तुम्ही सगळे सुजाण पालक आहात, खूप छान काळजी घेताय. बघते मुलं खूप कॉन्फिडंट आहेत. आणि फक्त न्यूट्रिशन म्हणजे शारीरिक असं नाही किंवा जे हेल्दी फूड दिल्यानेच होतं असं नाही आहे. दुसरी गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची जी आहे की आपला पेरेंट आणि चाइल्ड आपलं बॉन्ड, तुमचा बॉन्ड काय आहे त्याच्यावर पण मुलांची ग्रोथ अवलंबून असते. मुलं खूप आता कॉन्फिडंट दिसतात, इथे खूप छान परफॉर्म करत आहेत, दिसतंय तुमचं प्रेम आहेच त्यांच्यामध्ये. पण थोडासा वेळ काढा त्यांच्यासाठी आणि खूप सारं प्रेम द्या त्यांना. छान बॉन्ड तुमचा तयार होऊन दे त्याच्यामध्ये. आणि मी तर म्हणेन की आया बऱ्यापैकी 80% काम करतच असतात मुलांसाठी. पण बाबा लोकांना दिसत आहेत तिथे खूप सारे बाबा लोक पण खूप छान वाटतंय बघून. आणि बाबांचा पण एक महत्त्वाचा रोल ठरतो याच्यामध्ये की आपण आपल्या मुलांसाठी काय करू शकतो. आई रोजच किचनमध्ये काही ना काहीतरी करत असते, त्याच्यामुळे मुलांना असं वाटत असतं की आईने काही केलं तरी ते तसंच असतं. एखाद्या दिवशी फॉर अ चेंज बाबांनी पण किचनमध्ये काहीतरी करा आणि मुलांना द्या. नक्कीच मुलांना आवडेल आणि मुलं जास्त आवडीने ते खातील. कारण जेव्हा आपला बाबा घरामध्ये काहीतरी करत असतो किंवा
तर मुलांना फार प्राऊड फील असतं की अरे वा माझा बाबा पण काहीतरी काम करतोय घरामध्ये आणि माझ्यासाठी काहीतरी बनवलं आहे याचा मुलांना फार मोठा आनंद असतो. आई रोजचीच झालेली असते, आई सवयीची असते, पण बाबा हा नवा असतो आणि बाबांची जी नवीन रेसिपीज असतात त्या मुलांना खूप आवडतात. मी पण एक पेरेंट आहे, माझी 6 वर्षाची मुलगी आहे. माझ्या अनुभवांवरून मी सांगते की बाबाने केलेल्या गोष्टी मुलांना खरंच खूप आवडतात. एकदा तुम्ही ट्राय करून बघा. घरी तुम्ही फक्त ब्रेडला बटर फासून दिलात ना तरी मुलं खूप आवडीनेच खाणार आहेत ती. फक्त त्या सॉल्टेड बटरऐवजी घरातलं व्हाईट बटर वापरा, लोणी जे आपल्याकडे ट्रेडिशनली बनत आले ते वापरा, मुलं आवडीने खाणार आहेत. ब्रेड चूज करताना पण शक्यतो मी म्हणेन व्हीट ब्रेड यूज करा, नाहीतर आपली चपातीलाच त्यांना काहीतरी लावून द्या, रोल करून द्या. अशा वेगळ्या वेगळ्या फॉर्ममध्ये मुलांना जर तुम्ही दिलात तर मुलं नक्की आवडीने खातील आणि छान हेल्दी बनतील. बाकी काय आता मला फारसं बोलायची गरज नाही आहे, तुम्ही पण खूप कंटाळा असाल. बाकी मुलांचे पण प्रोग्राम्स बाकी आहेत. आपली मॅनेजमेंट सेंटर्सला आपल्या प्रिन्सिपल, हेडमिस्ट्रेस अँड सिस्टर अर्चना, मॅनेजर ऑफ द स्कूल, मला इथे बोलायची संधी दिली, तुमच्याशी थोडीशी इंटरॅक्शन करायची संधी दिली, त्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे तुमचे आणि धन्यवाद. Thanks a lot, Dr. Swara, for your inspiring and message. Surely will help and guide our beloved children. Now, may I request all our dignitaries to please take your seat. Let's welcome a dancing team with a beautiful dance. Thank you.
साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के दे स्पीड में तो अगर सर्दी लगे तो स्पीड में मिले लड़की बिठा के दे यही उम्र है Honorable
I now request our Honorable Chief Guest, our guest of honor, to please accept this floral as a token of our love and gratitude.